Hi everyone, welcome to eVidya Bag channel. In today's session, we will discuss about principles of child development. First of all, what mean by principles? Means foundation for the child. Okay, for every child, if you see in India or in world, every child has some principles. Basic principles are there. So we are going to study about those principles. Okay, now first move to concepts of child development. Okay, child development involves the scientific study of the patterns of growth, change, and stability that occurs from conception through adolescence. There are many concepts of child, some of them are as follows. Okay, child is unique and special. Childhood measured qualitatively means, for example, if you see first one, child is unique and special means in the world. Okay, if you see, every child is unique in nature. Same, but their mental characteristics are different. Okay, different in terms of development characteristics, personality and behavior. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం వరల్డ్లో ఎక్కడ తీసుకున్నా ఏ చైల్డ్ని తీసుకున్నా కూడా యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సేమ్ బిహేవియర్ అనేది, సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉండవు ఒక చైల్డ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకో చైల్డ్కి. ఈవెన్ మనం ట్విన్స్ని తీసుకున్నా కూడా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నా కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. Okay, so that is nothing but child is a unique and special. Every child is special. Okay, next, childhood. This is very important stage as it is the time when the child build up his foundation for his life later on. At the same time, his cognitive development also takes place, where his memory, understanding, experience and knowledge gets accumulated. Here, childhood. In the childhood, we have already seen that two types are there. What are they? Later childhood and early childhood. 2 to 6 years are the early childhood, and 6 to 12 years is later childhood. In this case, what happened means child builds up his foundation for his life, and it is very important stage. అంటే తర్వాత లేటర్ ఆన్ స్టేజ్లో ఎలా బిల్డప్ అవుతారు అనే దానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫౌండేషన్. చైల్డ్హుడ్ అనేది ఫౌండేషన్. జనరల్గా మనం కూడా అంటూ ఉంటాం, స్కూలింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కిడ్. స్కూలింగ్ బేస్ మంచిగా ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటే ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ కూడా వాళ్ళు బాగా చదువుతారు అని అంటాం కదా. బేసిక్ స్కూల్ బేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మ్యాక్సిమం మనం మంచి స్కూల్స్ అని వెతుకుతూ వేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చైల్డ్హుడ్. సో చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, at the same time, his cognitive development also takes place, where his memory, understanding, experience and knowledge gets accumulated. ఇవన్నీ కూడా మెమొరీ, అండర్స్టాండింగ్, ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ కూడా ఒక చోటికి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది ఈ ఏజ్లో, ఈ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్లో. వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్, మెమరీ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గరికి, నాలెడ్జ్ అనేది కూడా వచ్చి అక్యుములేట్ అవుతాయి. అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో, ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఒక్కొక్క చేంజ్, డెవలప్మెంట్ అనేది వచ్చి అన్నీ కూడా ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి అక్యుములేట్ అయ్యి మెచ్యూరిటీ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఓకే, మెజర్డ్ క్వాలిటేటివ్లీ. థర్డ్ వన్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ qualitative process that happens as a progressive series in human beings from the day being conceived to baby, toddler, children, teenager, adult and getting older and older until we die. What is the meaning of this? Ikkada this one is very important. Progressive series. Okay, it happens in progressive series. అంటే ర్యాండమ్గా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ర్యాండమ్ వే. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ డే బీయింగ్ కన్జ్యూవ్డ్ టు బేబీ. ఎప్పుడైతే కన్జ్యూవ్ అయినప్పటి నుంచి బేబీ, టాడ్లర్, చిల్డ్రన్, టీనేజర్, అడల్ట్, గెట్టింగ్ ఓల్డర్ అండ్ ఓల్డర్ అంటిల్ వి డై. ఓకే, మెజర్డ్ క్వాలిటేటివ్లా మెజర్ చేస్తారు అని అర్థం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, if you move to principles of child development, I already told you what mean by principles of child foundation.
అంటే ఎక్కడ మనం వరల్డ్లో ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి, ఏ చైల్డ్కి తీసుకున్నా కూడా. ఫర్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దేర్. హియర్ గేవ్ యూ some 12 principles. Okay, very important principle is development follows pattern or sequence. We have already seen about this. Follows pattern or sequence. ఒక చైల్డ్ ఆఫ్టర్ బర్త్ he walk firstly? No. First he wants to grip his neck and his backbone, his hands, afterwards first his legs. Okay, all these things are there. These all things happen step by step for every child in the sequence. First, that's what I have given in this case. Okay, each child has a different rate of development. However, the development of all human beings follows similar pattern. Different rate of development is different. Maybe the rate of development is different, but similar pattern. అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి సెఫలాకార్డియల్, ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇది చూద్దాము. సెఫలాకార్డియల్ సీక్వెన్స్. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ ద చైల్డ్ ఫస్ట్ గెయిన్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హెడ్. అంతే కదా, ఏ చైల్డ్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హెడ్ వస్తుంది, తర్వాత ఆర్మ్స్, నెక్స్ట్ లెగ్స్. ఇన్ఫాంట్స్ గెయిన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హెడ్ అండ్ ఫేస్ మూమెంట్స్ వితిన్ 2 months ఆఫ్ ఆఫ్టర్ బర్త్. వితిన్ 2 monthsలో ఫేస్ కంట్రోల్ అండ్ హెడ్ కంట్రోల్ వస్తుందన్నమాట. 6 monthsలో మనం ఏంటి, నెక్ని పట్టుకోండి, నెక్ జాగ్రత్త అంటాం అప్ టు 6 months వరకు కూడా. ఆఫ్టర్ 6 months హీ కెన్ స్టాండ్ అప్ హిజ్ నెక్ స్ట్రైట్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, హెడ్, ఆర్మ్స్, లెగ్స్, లైక్ దిస్. ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ సిమిలర్. ఓకే, అండ్ 9 months తర్వాత బేబీ పుట్టడం అనేది సిమిలర్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్. సో దట్స్ వాట్ హియర్ cephalocaudal sequence mean head to toe. Head to toe development is nothing but cephalocaudal sequence. Cephalocaudal sequence means head to toe difference. That's what here. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వస్తే చూడండి, రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ బట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్. ఈ సిమిలర్ ప్యాటర్న్ అనేది గివ్స్ టు సెఫ్లాకాడల్ సీక్వెన్స్ ఈక్వల్గా వస్తే. డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకరికి 2 yearsలో మాటలు వస్తుండొచ్చు, ఒకరేమో నెక్ని మామూలుగా 6 monthsలో నిలబెట్టచ్చు, ఇంకొకరు 7 monthsలో నిలబెట్టచ్చు. బట్ కొంచెం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్, టైం అనేది చేంజ్ అవుతుండొచ్చు, బట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ సేమ్. ఫస్ట్ నెక్ని, నెక్స్ట్ ఆర్మ్స్ని, నెక్స్ట్ లెగ్స్ని గ్రిప్ రావడం అనేది సీక్వెన్స్. బట్ దీ సీక్వెన్స్లో రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మేబీ చేంజ్. అంటే ఒక బాబు 6 monthsలో నెక్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ ఇంకొక బాబు 7 monthsలో చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకరు టీత్, సమ్ చైల్డ్ మే గెట్ ద టీత్ within 2 years. Some child may not get. They may get after 2.1 months. Okay, some people may get voice, means speech to talking within 2.5 years. Some people may get lately. Okay, అంటే బట్ సీక్వెన్స్ అనేది సేమ్. ఫస్ట్ హెడ్, తర్వాత ఆర్మ్స్, తర్వాత లెగ్స్ అనేది సేమ్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ సేమ్, బట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు, బట్ సీక్వెన్స్ అనేది సేమ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఫాలోస్ ప్యాటర్న్ ఆర్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ మూవ్ టు డెవలప్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ చేంజ్, రైట్? ఎస్, డెవలప్మెంట్ వచ్చింది అని అంటే డెఫినెట్గా అక్కడ చేంజ్ ఉంటుంది. కాన్సెప్షన్ అంటే తల్లి గర్భం ధరించినప్పటి నుంచి కూడా చనిపోయే వరకు కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఏ స్టాటిక్ మ్యాన్, నాట్ ఏ స్టాటిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ నెవర్ ఏ స్టాటిక్ అని చెప్తున్నారు. ద పర్సన్ అండర్గోస్ చేంజెస్. ఎస్, అఫ్ కోర్స్. ద మేజర్ చేంజెస్ ఇంక్లూడ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సైజ్,
proportion, acquisition, new mental, motor, behavioral skills. Child shows language development and other better abilities to reason and remember. ఎస్ అఫ్ కోర్స్ చేంజ్ వచ్చింది అని అంటే డెఫినెట్గా దేర్ మే బీ చేంజ్ అండ్ సైజులో కానీ అంటే గ్రోత్ వీ కెన్ మెజర్ డెవలప్మెంట్. గ్రోత్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. సో సైజ్ మెంటల్గా కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనము మెజర్ చేయలేము. బట్ బై కంపేరింగ్ వీ కెన్ నో ద కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఒక చైల్డ్ని ఇంకో చైల్డ్తో కంపేర్ చేసి అబ్బాయికి కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది అలా మెజర్ చేసి కంపేర్ చేసి చెప్పగలుగుతాం. అదే మీరు సైజ్ కానీ అండ్ సైజ్, హైట్, వెయిట్ అవన్నీ ఏంటి గ్రోత్ అండర్ ద గ్రోత్ క్వాంటిటేటివ్ చెప్పారు. దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాం కదా. సో ది మేజర్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ సైజ్, ప్రపోర్షన్స్, అక్విజిషన్, న్యూ మెంటల్, మోటార్ అండ్ బిహేవియరల్ స్కిల్స్. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద చేంజ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్స్, ఒక సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ అయ్యింది అంటే డెఫినెట్గా అక్కడ చేంజ్ ఉంటుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. అంతే కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ మీన్స్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనము ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని చైల్డ్ని పక్కకు పెట్టేసి మనము ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, సీటెట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ఫస్ట్ ఎట్ స్టార్టింగ్ వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ హౌ టు ప్రిపేర్, వాట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వీ డోంట్ నో. జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే తెలుసుకుంటాం. ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనకేం తెలియదు, తర్వాత జనరల్గా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే అని. ఎంబడే మనకు ఫస్టే తెలుస్తుందా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని? నో. ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ మనం చదివాక కొన్ని రోజులు చదివాక మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏవేవి కాదు అనేది. ఒక సీక్వెన్స్లో మనము తెలుసుకుంటూ వెళ్ళి ఫైనల్లీ what important topics are there, how do we target our exam, how do we get the score అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ నేచర్కి వచ్చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ జనరల్గా స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదైనా ప్రిపేర్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్గా ఇది చదవాలి, ఇది చదివితే మనకు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తాయి, ఈ టాపిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే స్పెసిఫిక్ ఐడియాకి వచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. అంటే ఏంటి, మనం ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియని దగ్గర నుంచి ఫైనల్గా మనకి ఎగ్జామ్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వస్తాయి అనే స్టేజ్కి వచ్చేసామంటే మనం అక్కడ డెవలప్మెంట్ వచ్చినట్టే కదా మనకు. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఇన్ ఆల్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ ప్రీనటల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పోస్ట్నటల్ లైఫ్ ద చైల్డ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. ప్రీనటల్ డెవలప్మెంట్, ప్రీనటల్ అంటే ప్రీనటల్ పీరియడ్, పోస్ట్నటల్ పీరియడ్. ఓకే, పుట్టక ముందు పుట్టిన తర్వాత ద చైల్డ్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. నైన్ మంత్స్ బేబీని మీరు తీసుకున్నట్టే ఏదైనా ఐటమ్ ఇస్తే జస్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ థంబ్ ఫింగర్ నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తారనమాట. అదే జనరల్గా ప్రతి అబ్బాయిని చూసినా కూడా. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ హ్యాండిల్ దట్ వన్ విత్ స్పెసిఫికల్లీ. అంటే ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఒక షార్ప్ నైఫ్ ఉందనుకోండి, నైఫ్ని స్టార్టింగ్లో జనరల్గా ఎలా పట్టుకుంటారో అలా పట్టుకొని అది దాన్ని టచ్ చేయడానికని వెళ్తాడు ఒక బాబు. అదే ఒకసారి వాడికి హామ్ అయ్యిందనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, ఈజ్ దట్ బాయ్ అగైన్ ఈజ్ హీ టచ్ దట్ వన్? నో. సమ్వాట్ హీ గెట్ ద ఐడియా. ఓకే, ఇది టచ్ చేస్తే షార్ప్ మనకు హామ్ అవుతుంది అనేది వాడికి ఒక స్పెసిఫిక్గా వస్తాడు. జనరల్గా ముట్టుకోలేడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్, స్టవ్ పైన పెట్టిన హాట్ దాన్ని స్టార్టింగ్లో అంటే జనరల్గా టచ్ చేస్తాడు. అదే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ టచ్ చేయమంటే చేస్తాడా? నో. అంటే స్పెసిఫిక్, ఓహో దీన్ని టచ్ చేస్తే మనకు హాట్ అయితే హీట్ అవుతుంది, మనకు హామ్ అవుతుంది అనేది వాడు స్పెసిఫిక్గా
ఒక ఐడియాకి వచ్చేస్తాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్, రైట్. నెక్స్ట్, general activity proceeds to specific activity means the infant is able to grasp an object with a whole and just after the bird before using only the thumb and forefinger. The infant's motor movements are very generalized, undirected and reflexive. Waving arms or kicking before being able to reach or creep towards an object. Next one, అంతే. జస్ట్ మనకి ఇక్కడ లైట్గా ఐడియా గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకు. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కోరిలేటెడ్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ ఫిజికల్, మెంటల్, సోషల్, ఎమోషనల్, ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వన్ అనదర్. అంటే ఇవన్నీ మనము టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చదువుకున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే కోరిలేటెడ్గా ఉంటాయండి. ఎలా అంటే ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది దేంతో రిలేట్ అయి ఉంటుంది? మన ఫుడ్ తోటి రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ఆల్సో హెరిడిటీతో కూడా మన ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సరే, మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సోషల్ మూమెంట్. అంటే మెంటల్ సోషల్కి కోరిలేషన్ ఉంది. సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సోషల్గా ఒక చైల్డ్ని సోషల్ ఎమోషనల్ మనం ఎలా రిలేట్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక చైల్డ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లోనే తీసుకోండి. స్కూల్లో అందరి ముందు తిట్టామనుకోండి, ఏదో ఒక మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చాము, వాడు చేయనప్పుడు అందరి ముందు తిట్టామనుకోండి, వాడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడు? చాలా షై ఫీల్ అవుతాడు. సో అంటే ఏంటి, నా చుట్టూ ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు నన్ను తిట్టారు అంటే షై ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే ఎమోషన్గా ఫీల్ అవుతారు, సమ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంతే కదా, మనమైనా అంతే. ఎవరైనా సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా తిట్టారనుకోండి, పెద్ద ఫరక్ పడదు, చాలా ఓకే అని అనుకుంటాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాన్ని సర్దుకోవడానికి. అదే అందరి ముందు మనల్ని తిడితే సమ్వాట్ షై ఫీలింగ్. అంటే సోషల్లో మనం చేసేదాన్ని ఎంబడే ఎమోషనల్తో రిలేట్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్. సో మీరు ఏ డెవలప్మెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, దాంతో ఒకటి కోరిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తుంది. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కోరిలేటెడ్. ఎస్, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కోర్స్. డెత్ మనము లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇది. డైలీ కూడా ఏదో ఒకటి డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ నేర్చుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా ఏదో సంథింగ్ మనకు తెలియనిది అయితే మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్. అంటే కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్, డైలీ కూడా అది కంటిన్యూయస్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ థింగ్. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ సరే సార్, డెవలప్మెంట్ డస్ నాట్ అక్కర్ ఇన్ స్పర్ట్స్, ఇట్ కంటిన్యూయస్ ఫ్రమ్ మూమెంట్స్. అంటే అప్పటిదప్పుడే జస్ట్ వచ్చి వెళ్ళడం కాదు డెవలప్మెంట్ అంటే. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయస్ ఫ్రమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ కాన్సెప్షన్ అంటిల్ ద ఇండివిజువల్ రీచెస్ మెచ్యూరిటీ. ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ఏ స్లో రెగ్యులర్ pace and rather than by leaps and bounds. Although development is a continuous process, yet the tempo of growth is not uneven. During infancy and early years, growth moves swiftly and later it is slackens. Okay, it's completed. Next principle, development of individuality. Interaction between heredity and environment influences lead to individual differences in the social and mental development of a child. These differences are caused by the genes one inherits and the environment conditions like food, medical facilities, physical conditions and learning opportunities. What mean by development of individuality అని అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లీడ్ టు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద సోషల్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్. అంతే. ఇక్కడ ఏంటి? హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెరిడిటీ అంటే ఏంటి? వంశపారంపర్యం. ఎన్విరాన్మెంట్ మన చుట్టూ ఉన్నది కూడా డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అనేది. మన హెరిడిటీ అండ్ మన చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఇండివిజువల్ డిఫరెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము దీంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ట్విన్స్ని తీసుకొని మనము
ఒక ఏరియాలో ఇండియాలో ఒకరిని అమెరికాలో ఒకరిని పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుందండి అప్పుడు డెఫినెట్గా వాడు అమెరికన్ కల్చర్కి అలవాటు పడతాడు. ఇండియాలో పుట్టా అని చెప్పి ఇక్కడలాగా ఉండడు కదా. సో ఇండియాలో ఉన్నవాడు ఇక్కడ కల్చర్కి అలవాటు పడతాడు, ప్లస్ వాడికి ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. అదే ఇక్కడ వాళ్ళకు నో. సో డెఫినెట్గా హెరిడిటీ ఉంటుంది వాడికి. అంటే వంశపారంపర్యంగా కొన్ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి. మన వంశపారంపర్యంగా వచ్చే కొన్ని ఉంటాయి కదా, వీడు పుట్టిన అబ్బాయి మా తాతలాగున్నారు, మా అమ్మలాగున్నారా, నాన్నలాగున్నారా అని మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం కదా. ఈ ట్విన్స్లో సేమ్ ఉంటారు, ఫిజికల్గా సేమ్ ఉంటారు, బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. హెరిడిటీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? పుట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ట్విన్స్ అనేవాళ్ళు సేమ్ ఫేస్ స్ట్రక్చర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఏంటి అంటే పుట్టిన వాళ్ళ అరే మన నాన్నలాగున్నారు, మన అమ్మలాగున్నారు, తాతలాగున్నాడు, తాతయ్యలాగా అమ్మమ్మలాగున్నారు అని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెరిడిటీ. అండ్ హెరిడిటీలో ఉండే కొన్ని టాలెంట్స్ కూడా వస్తాయండి, వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చైల్డ్కి. సో హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండివిజువల్. అంటే ఇక్కడ ట్విన్స్ ఇక్కడ ఒకరు ఉన్నారు, అక్కడ ఇండివిజువల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసే వాడి రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ దెమ్. అమెరికన్లో ఉన్న ట్విన్కి ఇక్కడ ఉన్న ట్విన్కి చేంజ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ డెఫినెట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్స్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ జస్ట్ మన హెడ్డింగ్ని చూసే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ టాపిక్లోకి కూడా మనం అంత సరే ఒక అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, బట్ దాన్ని చూసే మనకు ఐడియా వచ్చేసాలి. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు వాడు, డెవలప్మెంట్ అక్కర్స్ అట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే ఇంతకుముందే మనము డిఫరెంట్ రేట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ సేమ్ అంటే సీక్వెన్స్లో ఉంటుంది, బట్ రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చేంజెస్ అని చెప్పిన టైం అనేది చేంజ్ అవుతుండొచ్చు. ఇక్కడ ఏమంటుండే అదే డెవలప్మెంట్ అక్కర్స్ అట్ డిఫరెంట్ రేట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్క పార్ట్కి డెవలప్మెంట్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. అన్నీ ఒకటేసారి పెరుగుతాయా మనకు? అన్నీ ఒకటేసారి గ్రోత్ అనేది ఉంటుందా? నో. ఓకే, ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఒకటేమో ఫాస్ట్గా ఒక్క పార్ట్లో మన బాడీ పార్ట్లో ఒక పార్ట్ ఫాస్ట్గా గ్రోత్ ఉండొచ్చు, ఇంకో పార్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు, ఇంకో పార్ట్ కొంచెం స్లోగా డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు. అదేంటో చూద్దాం ఇక్కడ మనం. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ ట్రేట్స్ ఈజ్ కంటిన్యూయస్ బట్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ do not grow at the same time. Yes, of course, not grows at the same time. In some parts of the body growth may be rapid while in others growth will be slow. కొన్ని పార్ట్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండొచ్చు, కొన్ని పార్ట్స్ అనేది స్లో ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, బ్రెయిన్ అటైన్స్ ఇట్స్ ఫుల్ మెచ్యూరిటీ అరౌండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 6 to 8 years. ఫుల్ మెచ్యూరిటీ 6 to 8 yearsలో వచ్చేస్తే హ్యాండ్స్ అండ్ నోస్ రీచ్ దెర్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఇన్ ఎర్లీ అడోలసెన్స్. 6 to 8 yearsలోనే మన నోస్ కూడా పెద్దగా అయిపోతుందా? గ్రోత్ అనేది మ్యాక్సిమం సైజుకి వచ్చేస్తుందా? నో. అడోలసెన్స్ పీరియడ్ వరకు అది గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. వేరే హార్ట్, లివర్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్స్ గ్రో డ్యూరింగ్ అడోలసెన్స్ ఆల్సో. ఈ హార్ట్, లివర్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది అడోలసెన్స్ పీరియడ్లో కూడా పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే మెచ్యూరిటీ అనేది 6 to 8 yearsలో వచ్చేసింది. ఓకే, ఫీట్, హ్యాండ్స్, నోస్ మ్యాక్సిమం సైజ్ అనేది అడోలసెన్స్లో వచ్చినాయి. అండ్ అంతే కదా, రేట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రేట్స్లో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఫిజికల్గా మనం చూసుకుంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మెచ్యూరిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ ప్రిన్సిపల్, జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్, డెవలప్మెంట్ proceeds stage by stage. The development of the child occurs in different stage. Each stage has certain unique characteristics which are as follows. There are individual differences in the rate of growth and development. Therefore, the age limit for different stages should be regarded as just approximate. All children pass through these stages of development at or around the age level suggested for them. Speech gradually develops from babbling, monosyllabic sounds to complete sentence. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ స్టేజ్ బై స్టేజ్. అంతే, మనం ఈ హెడ్డింగ్ని చూసే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్టేజ్ బై స్టేజ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇంతకుముందే చూసాం మనం
అంటే జనరల్గా ఒక స్టేజ్లో ఇలా ఉంటుంది, ఇంకో స్టేజ్లో ఇలా ఉంటుంది అనేది డెవలప్మెంట్. బట్ అది రేట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఒకరికి కొంచెం ముందు రావచ్చు మాటలు, ఒకరికి కొంచెం తర్వాత రావచ్చు. ఓకే, అది డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్సన్. ఓకే, బట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ సేమ్, స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ early development is more important than later development. Yes, it is very 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 important. Enduku early childhood experience have more impact on the development of the child. It includes nutritional, emotional, social and cultural అవునండి, ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎర్లీ డెవలప్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అందుకే మనం ఏంటంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా చిల్డ్రన్కి ఈ ఎర్లీ డెవలప్మెంట్లో చాలా సోషల్, ఎమోషనల్ ట్రిక్స్ అనేవి నేర్పించాలి. డెఫినెట్గా వాళ్ళకు నేర్పించాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఈ చైల్డ్హుడ్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే విచ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఎర్లీ డెవలప్మెంట్, లేటర్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఎర్లీ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ predictable. What is the meaning of the development is predictable? It is possible for us to predict at an early age the range within which the mature development of the child is likely to fall. However, mental development cannot be predicted with the same degree of accuracy. ఎర్లీ ఏజ్ అంటే ఎలా అంటే ఇది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. ఎర్లీ ఏజ్లో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు, అండర్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అదే ఒకసారి కాగ్నిటివ్ మెచ్యూరిటీ మెంటల్గా మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అది అనేది మన కంట్రోల్లో ఉండదు, పేరెంట్స్ కంట్రోల్లో. సో early age development is very important. We can predict the development in the early age, but we cannot predict the development in the adolescence age. Okay, that is nothing but development is predictable. Next, social learning theory, fractional reinforcement theory. This theory formulated by N.E. Miller and J. Dollard is given in 1941. According to this theory, people learn by watching what others do. By initiating the observed actions, the individual learns the action. Positive reinforcement is provided to children so that they repeat the expected behavior. Reinforcement and punishment have effect on both behavior and learning. Social learning theory, ఇక్కడనే మనము దీన్ని బట్టే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఎన్ని మిల్లర్ అనే అతను ఇచ్చాడు. జే డోలార్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ 1941. ఎన్ని మిల్లర్ అండ్ జే డోలార్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ 1940. ఏమని ఇచ్చారు అంటే చిల్డ్రన్ అనేవాడు సోషల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ లెర్న్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ. సోషల్గా లెర్న్ చేయడం బై డూయింగ్ లెర్నింగ్, బై డూయింగ్ దే ఆర్ లెర్నింగ్, అంతే కదా. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ పీపుల్ లెర్న్ బై వాచింగ్ వాట్ అదర్స్ డూ, నాట్ వాచింగ్. అంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎలా చేస్తుంటారో పిల్లలు వాటిలను ఫాలో అవ్వాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం స్పైడర్ మ్యాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీస్ చిల్డ్రన్కి చూపించామని అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా చేయడానికే ట్రై చేస్తాడు. అంటే బై వాచింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకటి వస్తుందండి, లిటిల్ సింగమ్ అని, ఇంకా సంథింగ్ ఏవేవో వస్తుంటాయి కదా కార్టూన్ పిక్చర్స్. పిల్లలు వాటిని చూస్తే ఏంటారు, వాళ్ళ వాచింగ్ లెర్నింగ్, వాటిని మళ్ళీ వాచ్ చేశాక అలా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. బై వాచింగ్ లెర్నింగ్. వాట్ అదర్స్ డూ, దే లెర్న్ బై వాచింగ్ వాట్ అదర్స్ డూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోషల్ లెర్నింగ్ థియరీ. నెక్స్ట్, డెవలప్మెంట్ డు నాట్ ప్రొసీడ్స్ ఎట్ ద సేమ్ పేస్. డెవలప్మెంట్ డు నాట్ ప్రొసీడ్స్ ఎట్ ద సేమ్ పేస్ ఫర్ ఆల్. Theory of maturation. This is nothing but theory of maturation. Development do not proceed at the same pace for all. Social learning theory. Development is predictable. Like this, some options is there.
మనం ఏం చెబుతూ థియరీ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ కమ్స్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే డెవలప్మెంట్ డు నాట్ ప్రొసీడ్స్ అట్ ద సేమ్ పేస్ అని. ఓకే, ఇక్కడేంటి లెర్న్ బై వాచింగ్ అనేది ఎవరిచ్చారు అంటే ఎనీ మిల్లర్ జే డొల్లార్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ మే బి దేర్. సో 12th principle, this theory was formed by Husserl. According to this theory, children go through similar, ఇక్కడ థియరీ అని వచ్చినప్పుడు మనం ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలండి, థియరీ అని మీరు ఎక్కడ కనిపిస్తుందో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ డెఫినేషన్, అప్పుడు కొద్దిగా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా థియరీస్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. సో థియరీ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ అని చెప్పి అని అంటున్నాడు. అసలు ఏంటి అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ ఏమంటున్నాడు? అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ చిల్డ్రన్ go through similar stages of growth, although each child may move through these stages at their own rate. Example, all children learn to walk around the same age, but they may learn faster than the others. Some may learn faster than the అదే కదండి మనం ఇంతకుముందు చదివింది కూడా, కొంతమంది ముందుగా నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు, బట్ స్టేజెస్ సీక్వెన్స్ అనేది సేమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ డెవలప్మెంట్ డు నాట్ ప్రొసీడ్స్ అట్ ద సేమ్ పేస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి మొత్తానికి మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ చూసుకున్నాము. ఇవి జస్ట్ కొన్ని, ఒక 3 చూసాము మనము. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఒక 12 ప్రిన్సిపల్స్ చూసాము. ఓకే, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అసలు ప్రిన్సిపల్స్ అంటే టోటల్గా వరల్డ్ వైడ్గా మీరు ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని తీసుకున్నా కూడా ఫ్రమ్ ద ప్రీ నటల్ పీరియడ్ టు డెత్ వరకు కూడా ఉండే డెవలప్మెంట్, జనరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయండి. 100 మెంబర్స్లో ఒక 98 మెంబర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సమ్ 2 మెంబర్స్ మేబీ మెంటల్గా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటే ఏం చేయలేము, బట్ జనరల్గా వరల్డ్ వైడ్గా మనం ఇప్పుడు సర్వేస్ అని అవి చేస్తుంటారు కదండి, అలా చేసినప్పుడు ఈ 100 మెంబర్స్కి ఒక వ్యాక్సిన్, ఇప్పుడు మనకు కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, 100 మెంబర్స్కి ఇచ్చి దాన్ని టెస్ట్ చేయడము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో సేమ్ ఇలాగే ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి కూడా కామన్గా ఇలా ఉంటాయి అనేది మనం చదువుకున్నాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అసలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి అనేది నెక్స్ట్ లెసన్లో చూద్దాము. ఆఫ్టర్ దిస్ బిట్స్ ఆన్ దిస్ చాప్టర్ విల్ సీ. ఓకే, థ్యాంక్ you very much. Keep in touch with eVidya Bhag channel.